7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் படியுங்கள். 2 Corinthians 7th chapter 1st verse. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಶರೀರ ಆತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪವಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ప్రియులారా, మనకు ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి గనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనొచ్చు. దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనొచ్చు. శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేసుకొందుము. హల్లెలూయా. தமிழ்ல இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே பாப்பா సందేశం చెల్లిల పాప వచ్చి లోపల కూర్చోరా. లేసిరా, లేసే. ఆ స్క్రీన్లంతా పెరిగేస్తారు. వచ్చి కూర్చోండి. ఇప్పుడుదా చెప్తా ఉన్నాను కదా, వాక్యం చెప్పేటప్పుడు దేవుని ఆలయంలో కూర్చోవాలని. కూర్చోండి, సైలెంట్ గా కూర్చోండి. వాక్యం వినాల. ఆడే కూర్చో. లే, అక్కడ ఇంకా ఆడపోయి వాన్ దగ్గర తీట్లు లే. అక్కడ ఇంకా దూరంగా కూర్చోమ్మా, ఇంకొంచెం దూరంగా కూర్చోబెట్టండి అమ్మా. నెయ్యి படிப்பா. பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் நீங்க, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் இருக்கிறதான எல்லா அசுசிகளை நீக்கி நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தேவபக்தியோட பூர்ணப்படுத்த கடவோம். பரிசுத்தமாகுவதிலே தேவபக்தியோட பூர்ணப்படுத்த கடவோம். హల్లెలూయా. 2 కొరింథీయులు 6వ అధ్యాయం 17 18 వాక్యాలు చదవండి. 2 కొరింథీయులు 6వ అధ్యాయం 17 18 వచనங்களை படிப்போமாக. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿ, ಅಶುದ್ಧವಾದದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರಿ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. ನೀವು ನನಗೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಆಗಿರುವಿರೆಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊರಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ್ತೆಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. பிரிந்து விலகி வந்து அவருக்கென்று வேறுபட்டு ஜீவித்தை செய்தால் மாத்திரமே நம்முடைய தேவன் நமக்கு பிதாவாய் இருப்பார். அப்பொழுது நாம் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளும் కుమార కుమార్తెలుగా కాపాడుவோம். ఈ విధమైనటువంటి అనేక వాగ్దానములని దేవుడు తన పిల్లలైనటువంటి మనకు ఆయన చేస్తూ ఉన్నారు. இப்படி ஏராளமான வாగ్దానాలు தேவனானவர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ఆయనను ఆ వాగ్దానములన్నీ ఎన్నో వాగ్దానములు చెప్పశక్యము కానన్ని వాగ్దానములు దేవుడు మన కొరకు చేసి ఉన్నారు. ఎన్నిగా சொல்லி முடியாத அளவுக்கு అத்தனை వాగ్దానాలు కర్త நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ఈ వాగ్దానములన్నీ కూడా మనం పొందుకోవాలి అంటే எல்லா వాగ్దానాలను పెట్టుకొల్ల ఈ వాగ్దానముల వల్ల కలిగినటువంటి ఆశీర్వాదములన్నీ మనం పొందుకోవాలంటే இந்த వాగ్దానం మనపై కలిగిన எல்லா ఆశీర్వాదాలను పెట్టుకొల్ల வேண்டும் என்று சொன்னால் కొన్ని నిబంధనలు కూడా ఉన్నవి. சில నిబంధనలు இருக்கிறது. మనం ఎట్లైనా ఉంటేనో దేవుడు ఆశీర్వదించాలి అని మనం కోరుతూ ఉంటాము. కారణం எப்படி இருந்தாலும் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். நான் போன்ற கோவிலே என் இஷ்டப்படி நான் இருப்பேன், நீங்க என்ன ஆசீர்வதிக்கணும்னு சொன்னா அது முடியாத ஒரு காரியம். నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటాను, నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను ఉంటాను, నన్ను ఆశీర్వదించమంటే అది కాని కార్యము. இந்த விருப்பத்தை நான் ஜீவிப்பேன், கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது கூடாத காரியமாய் இருக்கிறது. పరిశుద్ధ వేదము ఆశీర్వాదముల యొక్క పొక్కిషం నిండి ఉన్నది నిజమే. పరిశుద్ధ వేదాగమத்திலே ఆశీర్వాదத்தின் பொக்கிஷம் நிறைந்திருப்பது உண்மை. అవన్నీ కూడా దేవుడు మనకి ఇస్తానని చెప్పినది కూడా నిజమే. అదెల్లా ఆశీర్వాదమే కర్తర్ கொடுப்பேன் என்று சொன்னது உண்மைதான். అయితే ఆ ఆశీర్వాదముని మనం పొందుకోవాలి అంటే ఆ ఆశీర్వాదాలను పెట్టుకొల్ల வேண்டும் என்று ఆయన చెప్పిన నిబంధనల్ని ఆయన ఆజ్ఞల్ని మనం పాటించవలసినది కూడా అవసరమై ఉన్నది. அவர் சொன்னதுல சில கட்டுப்பாடுகளை சில நிபந்தனைகளை கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டியது நிஜமாய் మనం చదివినటువంటి వాక్యములు వారి మధ్య నుండి మీరు ప్రత్యేకించుకొని బయలు వెళ్ళి రండి, అప్పుడు నేను మీకు తండ్రిగా దేవుడుగా ఉండి మీరు నాకు కుమారులు కుమార్తెలుగా ఉండి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించేదనని
நீங்கள் அவ்விதமாக எனக்கு வேறுபட்டு ஜீவித்து செய்யும் போது நான் நிச்சயமாக உள்ள பிதாவாக இருப்பேன், நீங்கள் குமார குமார்த்திகளாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ఆ సహోదరుడు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాడట, కోలార్ తీసుకొని పోయిండారట. దేవుడు ఆ వెంకటేష్ బ్రదర్ కి ఏ తొందర ఏ అపాయం లేకుండా కాపాడాలి, అందుకొరకే మనం స్తోత్రం చేద్దాం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. దైవమే ఒక జీవముని రాజా, నీ కృపనే స్వామి, ఏ అపాయం రాకూడదు, ఆ ప్రాణాన్ని రాజా కాపాడి నరకముకి సైతాన్ని తీసుకొని పోకూడదు రాజా. ఒక అవకాశం ఇచ్చి స్వామి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలా రాజా, నీ కృపను దయచేసి స్వామి సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. యేసు దేవుడు కాపాడినందుకు కొరకై మనం స్తోత్రం చేద్దాం. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా మనకు దేవుడు అనుగ్రహించాలన్నదే దేవుని యొక్క ఆశ. కర్తరుని ఆశీర్వాదాలను మనకు కొడుకు కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను ఆశీర్వదించదనని అనేక వాగ్దానముల్ని దేవుడు చేసి ఉన్నారు. వాగ్దానములే ఆశీర్వదించిన కర్తరు நமக்கு అనేక వాగ్దానములు చేసి ఆ వాగ్దానముల్ని ఆ ఆశీర్వాదముల్ని మనం సొంతం చేసుకొనుటకు అదెల్లా ఆశీర్వాదాలను సొంతం చేసి కొల్వదற்கு మొదటగా మనల్ని శుద్ధీకరించుకోవాలి. మనల్ని మన జీవితంలో ఉండేటువంటి శుద్ధీకరించబడినటువంటి అన్ని స్వభావాల్ని, గుణాల్ని, పాపాల్ని అన్నిటి నుండి మనం లౌకికత నుండి, లౌకికమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆత్మ నుండి మనల్ని ప్రత్యేకించుకొని మనల్ని శుద్ధీకరించుకోవాలి. சுத்திகரிக்க வேண்டிய காரியங்களை சுத்திகரித்துக் கொண்டு ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே நாம் எல்லா அசுசியும் நீங்கி நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். మనము పరిశుద్ధతని కొనసాగించాలి. పరిశుద్ధత మనం కలిగి ఉంటే మాత్రమే దేవుడు మనము ఏదైనా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదముల్ని మనం పొందుకోగలము. మనం పరిశుద్ధంగా చేసి కొన్నాళ్ళు మాత్రమే దేవుడి దానిని పెంచుకొన முடியும். ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి ఒక పాత్రలోనే మంచి పదార్థాలని ఉంచుతాము. ఒక நல்ல சுத்தமாகப்பட்ட பாத்திரத்திலே தானே நல்ல ஆகாரத்தை வைப்பார். మనం తినాలి అన్నప్పుడు ఒక పరిశుద్ధముగా ఒక మంచి క్లీన్ గా కడగబడినటువంటి ఒక ప్లేట్ లోనే ఏదైనా వేసుకొని తింటాము. நாம் ஏதாவது சாப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட நன்றாக சுத்தமாய் கழுவி அப்படி இருக்கிற சுத்தமான பாத்திரத்தில் நாம் சாப்பிட கூட முடியும். దేవుని పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆశీర్వాదముల్ని అశుద్ధమైనటువంటి మన జీవితంతో మనం పొందుకోగలమా? அவர்கள் அசுத்தமான ஜீவிதத்தை பரிசுத்தமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற முடியும். దేవుని యొక్క సన్నిధానములో మనల్ని శుద్ధీకరించుకునేటప్పుడు ఆశీర్వాదముల్ని దేవుడు కుమ్మరించడానికి సిద్ధముగా ఉంటారు. தேவ சமூகத்தில் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ளும்போது தேவன் நமக்கு ஆசీర్వాదங்களை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். మనము పరిశుద్ధతను కూడా మనము స్వాస్థ్యముగా పొందుకోవాలి. పరిశుద్ధతను కూడా మనం సోదరులుగా పెంచుకోవాలి. పరిశుద్ధతను మనం స్వాస్థ్యముగా పొందుకోవడానికి శుద్ధీకరణ అవసరమై ఉన్నది. இந்த பரிசுத்தத்தை நாம் சோதரமாய் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு இந்த சுத்திகரிப்பு தேவையாக இருக்கிறது. లేవి కాండము 20వ అధ్యాయము 7వ వాక్యాన్ని చదవండి. లేవియరాగమం 20వ అధ్యాయం 7వ వచనం పఠించండి. Leviticus 20th chapter 7th verse. కావున మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని పరిశుద్ధులై ఉండుడి. మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని పరిశుద్ధులై ఉండుడి. నేను మీ దేవుడైన యెహోవాను. నేను మీ దేవుడైన యెహోవాను గనుక మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని శుద్ధీకరించుకొని పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. அதனால் நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தராய் இருங்கள். பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தராய் இருங்கள். நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನವರಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನವರಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ద్వితీయోపదేశ కాండము 23వ అధ్యాయము 14వ వాక్యాన్ని చదవండి. ఉపాగమం 23వ అధ్యాయం 14వ వచనం పఠించండి. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಳೆಯವು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಳೆಯವು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಕು. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను విడిపించుటకును నీ శత్రువులు నీకు అప్పగించుటకును శత్రువులను మీ చేతికి అప్పగించుటకును నీ పాళెములో సంచరించుచుండు మీ పాళెములో సంచరించుచు ఉండగా ఆయన నీలో అసహ్యమైన దేనినైనను చూచి ఆయన చూసి నిన్ను విడువ అసహ్యమైనది చూస్తే దేవుడు విడిచేస్తాడు. అసహ్యమైనది చూసి నిన్ను విడువకుండునట్లు నీ పాళెము పరిశుద్ధముగా ఉండాలి. పాళెమైనది పరిశుద్ధముగా ఉండాలి. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ரட்சிக்கவும் உன் சத்துருக்களை உனக்கு ஒப்பு கொடுக்கவும் உன் பாளையத்திற்குள்ளே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகையால் அவர் உன்னிடத்தில் அசூசியான காரியத்தை கண்டு உன்னை விட்டு போகாதபடிக்கு உன் பாளையம் சுத்தமா இருக்க கடவுள். உன்னை ரட்சித்து உன்னை சத்ரு கைக்கு உன்னுடைய
சத்துருக்களை உன்னுடைய கைக்கு ஒப்பு கொடுத்து உன்னுடைய பாளையத்தில் அவர் இறங்கி இருக்கிறார். ஆகையால் அந்த பாளையமானது அசூசியா இருக்கால் அவர் விட்டு விலகி போவார். அந்த பாளையமானது அசூசியா இல்லாதபடிக்கு ఎచ్చరికయా இருக்க வேண்டும். మనము పరిశుద్ధంగా ఉండాలనే దీని యొక్క అర్థమై ఉన్నది. அப்படினா பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் என்பதே இதோட அர்த்தமா இருக்கு. పరిశుద్ధత ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు ఉంటారు. పరిశుద్ధం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడ ఆశీర్వాదముల యొక్క వర్షం ఉంటుంది. దేవుని కర్త ఎక్కడ ఇరుப்பாరో அந்த ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு மழை பொழிவார். ఎఫెసీయులు 1వ అధ్యాయం 4వ వాక్యాన్ని చదవండి. ఎఫెసీయులు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం. ఎట్లనగా తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనల్ని ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని తన కుమారులుగా స్వీకరించుటకు ఆయన మనల్ని ముందుగా నిర్ణయించుకొని ఉన్నారు. హల్లెలూయా. அவர் நம்ம உலகத்துக்கு முன்பாக தேவனானவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ఈ కృపా కాలములో జీవించినటువంటి మనము இந்த கிருபை காலத்தில் జీవిக்கிறோம். దేవుని యొక్క కృప వల్ల సరైనటువంటి నీతిమంతులుగానట్లుగా మనం ప్రయాసపడాలి. దేవుని కృపైనాలే సరైన నీతిమంతులుగా మారుటకు ప్రయాసపడాలి. నీతిమంతుడై ఉన్నాడు. దేవుని నీతిమంతులుగా దేవుని కృపను పొందుకొని మనము కూడా సరైనటువంటి నీతిమంతులుగా మారాలి. దేవుని కృపై పెంచుకున్నాము నీతిమంతులుగా మారాలి. మనమందరము నీతిమంతులము కాము. మనమందరం నీతిమంతులు అల్ల. మనమందరం జన్మ స్వభావముగానే మనం పాపలమై ఉన్నాము. మనమందరం పిరప్పినలే పాపిగా ఇరుకురు. అయితే కృప ద్వారా దేవునికి సరైనటువంటి నీతిమంతులుగా మనం మారాలన్నటువంటి ప్రయాసము మనలో ఉండాలి. ஆனால் நம்ம கிருபையினாலே ஒரு சரியான நீதிமன்றம் மாற வேண்டிய அந்த பிரயாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். దేవుని కృప మనం పొందుకునేదానికి మనం అర్హులముగా మారాలి. దేవుని కృపை பெறுவதற்கு நாம் அதற்கு ஏற்றவர்களாய் மாற வேண்டும். 2 కొరింథీయులు 6వ అధ్యాయం 2వ వాక్యాన్ని చదవండి. 2 కొరింథీయులు 6వ అధ్యాయం 2వ వచనం படியுங்கள். ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು, ದಕ್ಷಿಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಆ ಸುಪ್ರಭನತೆಯ ಕಾಲ, ಇದೇ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. அனுகிரக காலத்திலே நான் உனக்கு செவி கொடுத்து ரட்சணைய நாளிலே உனக்கு உதவி செய்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே. இதோ இப்பொழுதே அனுகிரக காலம், இப்பொழுதே அனுகிரக காலము, இப்பொழுதே రక్షణీయ నాள், ఇప్పుడే రక్షణీయ నాள். మనము దేవుని యొక్క కృపని మనం పొందుకునే దినము ఇదే. దేవుని కృపை பெறப்போகிற நாள் இதுவா இருக்கிறது. మనము ఇదే రక్షణ దినము ఈ రోజే దేవుని యొక్క కృపని మనం పొందుకునే దానికి మనల్ని తగ్గించుకొని శుద్ధీకరించుకొని దేవుని మనం అడగాలి. இதுவே அனுகிரக காலம், இதுவே ரட்சிப்பினால் ஆகிய இப்போது நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு கர்த்தரிடத்திலே கேட்போமாக. దేవుని యొక్క కృపను మనం పొందుకోవాలి. దేవుని కృపை పెట్టుకొள்ள வேண்டும். దేవుని కృప పొందుకునేటువంటి అర్హత నాకు లేదే. అయ్యో దేవుని కృపై పెరుమ అనుగ్రహం எனக்கு இல்லை. దేవుని కృపను పొందుకునేంత పరిశుద్ధత నాకు లేదే. దేవుని కృపై పెరాలోకి ఎంత పరిశుద్ధత లేదు. నిన్ను అనుకొని నువ్వు ఉండే స్థాయిలో నేను ఉండేదానికి ప్రయత్నించవద్దు. நீ இருக்கிற இடத்திலே நீ இருக்கும்படிக்கு பிரயாசப்பட வேண்டாம். తగిన దేవుడు అనేక సార్లు తగినటువంటి అర్హులకు మాత్రమే ఆ యొక్క దయ అని కూడా దేవుని యొక్క కృపను మాత్రమే కాదు ఆయన దయ చూపించేదానికి కూడా నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. அந்த கிருபை பெறுவதற்கு யாரெல்லாம் தகுதியுள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம் கிருபை இல்லாமல் அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு கூட தேவன் அனுகிரகம் செய்கிற இரக்கமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். అర్హత లేని వాళ్ళు కూడా దేవుని యొక్క దయని దేవుని యొక్క కృపను చూపిస్తున్నారు. అందులో మనము కూడా ఒకరము. சில நேரங்களிலே அந்த கிருபை பெரும்படிக்கு அருகதை இல்லாதவர்களுக்கு கூட தேவன் அனுகிரகம் செய்கிறார், கிருபை கொடுக்கிறார். அப்படிப்பட்டதை நாம் కాకపోయినా దేవుడు తన యొక్క ప్రేమ వల్ల మనకు ఆ యొక్క కృపను మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. அந்த கிருபை பெரும்படிக்கு அருகதை இல்லாமல் போனாலும் தேவனுடைய அன்பினாலே அந்த கிருபை நமக்கு கொடுக்கிறார். కృప అనగా దయాన్ని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆయన యొక్క దయను మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. கிருபை என்று சொன்னால் அவருடைய தயவு என்று சொல்லலாம். அந்த தயவு கூட தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறவராய் ఆయన యొక్క இருக்கிறார். దయ మనకు చూపినందువల్లే నేడు మనం సజీవముతో ఉన్నాము. அவர் நமக்கு దైవ పాండి నిమిత్తమాகத்தான் இன்னைக்கு జీవనోడ ప్రతి நம்ம எல்லாரும் காணப்படுகிறோம். అంటే ఎప్పుడు మనం ఇట్లే ఉంటామో దేవుడు దయ చూపించాలి, కృప చూపించాలి, మనం ఇదే విధంగా మనం కొనసాగకూడదు. ஐயோ தேவன் நமக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும், தயவு செய்ய வேண்டும் என இப்படியே நாம் இருக்க கூடாது. మనము దాని ఆ దయనికి అర్హులుగా ఆ కృపను పొందుకునేదానికి అర్హత కలిగినటువంటి పరిశుద్ధ జీవితాన్ని చేయాలన్న వైరాగ్యం మనకు కలగాలి. அந்த கிருபை பெறுகிற தயவு பெறுகிற அது ஏற்ற அருகதையான ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவித்தை செய்ய வேண்டிய பிரயாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். ఎట్లా పరిశుద్ధపడేది? ஐயో பரிசுத்தம் எப்படி படுவது? నేను పరిశుద్ధంగా మారాలైతే ఎట్లా నేను పరిశుద్ధపడేది? ஐயோ பரிசுத்தமாக மாற வேண்டும், எப்படி பரிசுத்தமாக இருப்பது? పొందుకునేదానికి ఒక మార్గం ఉన్నది. பரிசுத்தமாக மாறுவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது. పరిశుద్ధత అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏమి? అందరూ డిగ్రీలు, మాస్టర్ డిగ్రీలు, ఇంకా మాస్టర్ డిగ్రీలు, డబుల్ డిగ్రీలు, మాస్టర్ డిగ్రీలు,
ఇంకా పిహెచ్డీలు అన్ని చదువుకొని ఉండారు. అయితే దేవుని ఆలయంలో వచ్చినట్టు అది కూడా తగ్గింపే. అన్ని లోకములు అయితే చెప్తాము, వీడైతే అట్లా చెప్పాకైతుందా. పరిశుద్ధతని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? చిన్న పిల్లలు కూడా చెప్తారు, హోలీనెస్. ఎన్ని లెటర్స్ ఉంది హోలీనెస్ లో? హౌ మెనీ లెటర్స్ ఇన్ హోలీనెస్? 8, 7, 8. వెరీ గుడ్. మనం చెప్తా ఉంది 8 అని. హల్లెలూయా. 8 ఉంది. మొదటి లెటర్ ఏమి? హెచ్. రెండోది ఓ. మూడోది ఎల్. నాలుగోది ఐ. ఐదోదా ఎన్. తర్వాత హల్లెలూయా. కరెక్ట్ గా ఉండాలి. బా బ్రదర్, ఫస్ట్ ప్రైజ్. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఇంకా వస్తా ఉంది టక 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 టకమని ఎంత బాగా చెప్తా ఉన్నాడు. 8 లెటర్స్ ఉంది హోలీనెస్ లో. இந்த ஹோலினஸ் என்ற வார்த்தையிலே 8 எழுத்துக்கள் இருக்கிறது. ఆంగ్ల పదమైనటువంటి ఈ హోలీనెస్ లో ఉండేటువంటి 8 పదాల్ని విడివిడిగా మనం చూసినట్లయితే இந்த ஹோலினஸ் என்ற இந்த ஆங்கில வார்த்தையிலே 8 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. அது ஒன்றை ஒன்றாக பிரித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ఒక్కొక్క లెటర్ లో ఉండేటువంటి ఆ ఒక్కొక్క సారాంశముని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే அந்த ஒவ்வொரு எழுத்துல இருக்கிற சாராம்சத்தை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் దాని మహత్వాన్ని మనం చూడాలి. அதனுடைய மகத்துவத்தை பார்க்க வேண்டும். మొదటగా హెచ్ అంటే హోలీనెస్ అనగా పరిశుద్ధత. முதலாவது ஹெச் ஹோலினஸ். హెచ్ అంటే ఏమి? హోలీనెస్ లో ఉండే మొదట లెటర్ హోలీనెస్ కదా. ఆ హోలీనెస్ లో ఉండేటువంటి మొదటి లెటర్ హెచ్. హెచ్ అంటే ఏమి అంటే இந்த ஆங்கில வார்த்தையாகிய ஹோலினஸ் என்ற வார்த்தையிலே முதலாவது வார்த்தை ஹெச் என்று சொல்லப்படுகிறது. హెచ్ అంటే హ్యూమిలిటీ. ஹெச் என்று சொன்னால் ஹியூமிலிட்டி என்று சொல்லுகிறார்கள். హ్యూమిలిటీ అంటే దీనత. ஹியூமிலிட்டி என்று சொன்னால் தாழ்மையை காட்டுகிறது. అంటే మనకు అది దీనత అని అర్థము. இந்த ஹியூமிலிட்டி என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இது நம்ம தாழ்மையை குறிக்கிறது. హోలీనెస్ లో ఉండేటువంటి మొదట లెటర్ హెచ్ అది హ్యూమిలిటీ. హ్యూమిలిటీ అంటే దీనత అని అర్థం ఇస్తూ ఉన్నది. இந்த ஹோலினஸ் என்ற வார்த்தையிலே முதலாவது இந்த எழுத்தான ஹெச் என்பது அது ஹியூமிலிட்டி காட்டுகிறது, அது தாழ்மையை குறிக்கிறது. ఈ ప్రస్తుత లోకములో ఉండేటువంటి యొక్క మనుషుల యొక్క లోకమును మనం చూసినట్లయితే இந்த பூமியில் வாழ்கிற మనిషిని நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ఈ ప్రపంచముని దానిలో ఉండేటువంటి మనుషుల్ని మనం చూసినట్లయితే இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் దీనతతో కూడి ఉన్నారా? அவர்கள் தாழ்மையோடு கூடி இருக்கிறார்களா? చెప్పండి. ఈ ప్రస్తుత లోకముని ప్రపంచముని చూస్తే మనుషులందరూ కూడా అహంకారంతో జీవిస్తూ ఉన్నారు. இப்போதைக்கு உலகத்தின் ஜனங்களை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் யாருமே தாழ்மையை ஜீவிப்பதில்லை, எல்லாமே அகங்காரத்தோடு ஜீவிக்கிறார்கள். అంత ఈ లోకమంతా అహంకారంతో, లోకములో నిండినటువంటి మనుషులందరూ కూడా అహంకారంతో నిండి ఉన్నారు. எல்லா ஜனங்களும் அகங்காரத்தோடு ஜீவிக்கிறார்கள். తగ్గమంటే తగ్గేదానికి ఇష్టం లేనటువంటి ఒక జీవితము తగ్గేదనేది వాళ్ళ యొక్క దృష్టిలో చాలా కేవలం అనే అహంకారమును జీవించేది చాలా గొప్ప అని తలస్తూ ఉన్నారు. தாழ்மையை ஜீவிப்பது என்று சொன்னால் கேவலமான காரியம் ஆகிய பெருமையோடு வந்து அகங்காரத்தோடு ஜீவிக்கிறார்கள். కొంచెం డబ్బు ఉంటే అహంకారము, கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் போதும் அவர்களுக்கு மேட்டிமை வருகிறது. கொஞ்சம் அழகு இருந்தால் இப்போது மேட்டிமை வருகிறது. కొన్ని అర్హతలు ఉంటే అహంకారము, திறமைகள் இருந்தால் இப்போது లౌకికమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు ఉంటే, ఒక మంచి ఇల్లు, మంచి డబ్బు ఇవన్నీ ఉంటే అహంకారము, கொஞ்சம் உலகப்பிரகாரமான வீடு வாசல் காரியம் இருந்தால் இப்போது அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு அகங்காரம் வந்து விடுகிறது. మంచి పనులు ఉంటే అహంకారము, சிலருக்கு நல்ல வேலை இருந்தால் இப்போது மேட்டிமை வந்து விடுகிறது. అతిశయించడానికి జాతి, అంతస్తు, ఐశ్వర్యము, అందము, డబ్బు ఇంకా ఎన్నో కార్యాల్లో అతిశయిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా அவர்கள் மேலே பார்க்கிறபடிக்கு தன்னுடைய அழகு, ஜாதி, அந்தஸ்து விதமான பலவற்றிலே அவர்கள் மேன்மை கொள்கிறார்கள். నాకేమి ఉన్నది అని అహంకారంతో అతిశయిస్తూ ఉన్నారు. எனக்கு என்ன இவ்வளவு இருக்குது என்று மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள். కూడా ఇలాంటి అహంకారంతో నిండి లేనిపోని హింసకి గురయ్యేది కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. ఈ విధంగా ఇలాంటి కూడా இப்படிப்பட்ட மேன்மைக்கு ஆளாகி பலவிதமான இடங்களுக்கு மாறுகிறார்கள். అంకల్ చెప్తూ ఉంటాడు, 3 కాసులు జోబులో ఉంటే ముందర పోయి ఎగిరి తన్నేదంట. ముందర పాపం వాళ్ళ పాటి పాటు నడుచుకొని పోతా ఉంటే ఎగిరి తన్నేది. ఎందుకంటే నా దగ్గర 3 కాసులు ఉంది చూడు ఎత్తి చూపించేది. ఎండ్రకాయ కూడా కొమ్మెక్కితే ఎక్కడ ఉండలేదంట, ఉండలేదు. బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఏదని కాకి గద్ద ఎత్తుకొని పోయి తినేస్తుంది. గర్భిష్ఠులు ఈ కాలంలో ఉండేటువంటి పిల్లలు లైన్ లో ఉండాలి, పుట్టి మొలిసి ఒక 3 ఎంటికలు మీసాలు వచ్చిందంటే అబ్బా మా ఎట్లా పులియందర్లు ఇంకెవరు లేదు, మా ఎట్లా బీరులు ఎవరు లేదు, ధీరులు ఎవరు లేదు, మేము హీరోలు అని పోయి అబ్బా చేస్తా ఉండే పనులు ఒక్కొక్కరు అంతా ఇంత కాదు. ఒక 8వ క్లాసు పోయిన వెంటనే వాడు ఒక హీరోయిజములు చూపించేది. అహంకారముతో నిండి ప్రపంచమంతా కూడా అహంకారంతో మెరుస్తూ ఉన్నది. இந்த உலகமே கூட இந்த மேன்மைகளை வெற்றிமைகளை அமிதமாக கம்பீரமாய் இருக்கிறது. పరిశుద్ధ వేదాన్ని
చూసినట్లయితే దేవుడు ఎవరిని కటాక్షించగలరు, ఎవరి మీద దేవుని యొక్క కటాక్షం ఉంటుంది అని వేదములో మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఇంతసేపు మనం విన్నాము కదా, వాటి అంతటా అతిశయించే వారి మీద దేవుని యొక్క కటాక్షం ఉండదు. ఐశ్వర్యము, విద్యలు, అర్హతలు, అంతస్తులు, అందాలు, చందాలు, సౌందర్యాలు, డబ్బులు, ఆస్తులు, పాస్తులు, గొప్ప పనులు, ఉద్యోగాలు, జాతులు, గొప్ప జాతికి చెందినంటే ఒక అతిశయము. ఇవన్నిటి ఎంతో అతిశయించే వారి మీద కాదు దేవుని యొక్క కటాక్షం ఉండేది. ஐஸ்வர்யம், ஆஸ்தி, விதமாக பணம், விதமாக படிப்பு, எங்களுக்கு பெரிய புகழ், விதமாக தன்னுடைய ஜாதியிலிருந்து வெளிப்பட்டுள்ளவா இவர்கள் மேலே தேவனுடைய தயவானது இருக்கும். దేవుని యొక్క కటాక్షం ఎవరి మీద ఉంటుంది? தேவனுடைய దైవ யார் మీద இருக்கும்? 66 యెషయా 66 రెండవ వాక్యాన్ని చదవండి. యెషయా 66వ అధ్యాయం 2వ వచనం పఠిద్దాం. యెషయా చాప్టర్ 66 వర్స్ 2. అవన్నీ నా హస్తకృత్యములు, అవన్నీ నా హస్తకృత్యములు, అవి నా వలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. అవన్నీ నా వలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. ఎవడు దీనుడై, ఇవన్నీ ఎవరిదే? ఈ అతిశయిస్తూ ఉన్నామే మనము, అతిశయముగా ఈ మనుషులు లోకములు అతిశయిస్తూ ఉన్నారే, అదంతా ఎవరిది? దేవునిది, దేవుని యొక్క హస్తకృత్యములు. అయితే దేవుడు ఎవరి యందు దాని ఎందు అతిశయించేవారే కాదు, దేవుడు ఎవరికి కటాక్షం చూపించి ఎవరి ఎందు దేవుడు ప్రేమగా ఉంటారు అంటే, ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని వణకుచుండును, వారిని నేను దృష్టించుచున్నాను. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా యవన పిల్లలు ఈ వార్తల్ని వినేలేదు. ఒక మాట అంటే పడేలేదు, ఒక మాట చెప్తే పెద్దలు చెప్తే వినేలేదు, పడేలేదు. ఎట్లా మీరు ఆశీర్వాదంగా ఉంటారు, ఎట్లా దేవుని యొక్క కృపను పొందుకుంటారు, ఎట్లా కటాక్షం పొందుకుంటారు, ఎట్లా ఈ చెడు ప్రపంచంలో మీరు బ్రతికెట్లా, మీరు జీవించేది ఎట్లా, మీరు బయటపడేది ఎట్లా? దీనత లేకపోతే దేవుడు కూడా విరోధి అయిపోతాడే, దేవుని యొక్క కృప కూడా ఉండేది, ఎట్లా బ్రతకగలరు? ఒక మాట అనేకలే. ఒక తల్లిదండ్రులు చెప్తారు, కోపము కాదు, గట్టిగా గద్దించినందుకు వారం మాట్లాడలేదంట. అబ్బాబ్బాబ్బా, తల్లిదండ్రుల దగ్గర మాట్లాడకుండా ఉండే పిల్లలంతా చెడ్డ దుర్మార్గులు ఎవరు ఉండేది. మాట్లాడేది తల్లిదండ్రులు బుద్ధి చెప్తారు, అమ్మా తిను అనేది తప్పు, అమ్మా ఇదొద్దు, ఇది మనకొద్దు, ఇది నీ ప్రాణానికి అపాయం కలుగుతుంది, షుగర్ వ్యాధి వచ్చేస్తుంది, స్వీట్ ఏ తినుకొని ఉండదు, సంగటి తినుంటే తప్ప తల్లిదండ్రులు చేసే తప్ప. తమ బిడ్డలు బాగుండాలి అని మంచి మంచి ఆహారాలను ఇస్తూ ఉంటారు. నేను సందర్భానికి తగినట్లు చెప్తా ఉంటాను. మనకు తెలిసేలే, పిల్లలకు తెలిసేలే, తీపే తిని పండ్లంతా పుచ్చిపోతుంది, వద్దు ఇది తిను అని సర్లేకో, లేదంటే రాగ తాపిస్తే ఆ బిడ్డ తువ్వక్కని మూసి చాక్లెట్ పెడితే ఆ సప్పరించి జొల్లి కరుసుకొని తింటే ఉంటారు. దానికని చాక్లెట్లు పెట్టుకొని ఉంటే ఆ బిడ్డ ఏమయ్యేది కదా. మనము దీనులమై ఉండాలి, అహంకారులముగా ఉండకూడదు అనే దాన్ని చెప్తూ ఉన్నాను. దేవుడు అహంకారాలను ఎదిరించే దేవుడు. చదవండి 66 రెండవ వాక్యం చదవండి, తమిళ కూడా చదవండి. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಹೌದು, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದವು. ನಾನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವವನು ಎಂತವನೆಂದರೆ ದೀನನು, ಮನಮುರಿದವನು, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು, ದೀನನು ಮನಮುರಿದವನು, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನನ್ನು ನಾನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು. ತಮಿಳ್ என்னுடைய கரம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தினால் இவைகள் எல்லாம் உண்டாயின என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனை நோக்கி பார்க்கிறேன். சிறுமைப்பட்டு ஆவியிலே நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து பயப்படுகிறவர்களின் மேலே நான் నోకి పార్పేన్, அவர்களை நான் நோக்கி பார்ப்பேன். దేవుని యొక్క కటాక్షమును ఎవరు పొందుకొనగలరు అంటే அவருடைய தயவை யார் பெற முடியும் என்று சொன்னார். కలిగినటువంటి హృదయముతో దేవుని యొక్క వాక్యానికి భయపడేటటువంటి దీనుల మీద దేవుని యొక్క కటాక్షం ఉంటుంది. அவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய ஆவிக்கு பயந்து நொறுங்குண்ட ஆவியில் பணிந்தவர்களே தேவன் நோக்கி பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார். దీనులు అనగా ఎవరు అంటే இது தாழ்மையுள்ளவர்கள் என்று சொன்னார்கள். யார் దీనతగా ఉండాలి అంటారే, దీనులు అంటే ఎవరు అంటే நாம் தாழ்மை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அப்படிப்பட்டவர்கள் என்பவர்கள் யார்? ప్రతి ఒక్క కార్యము నాకు నా దేవుని వల్లనే కావాలి, నా దేవుని వల్లనే రావాలి, నేను పైకి కూడా దేవుని వల్లనే రావాలి, ప్రతి ఒక్కటి నాకు దేవుని వల్ల వచ్చేదంతా మేలే అని దానికి అప్పగించుకునే వాళ్ళే దీనులై.
யாரெல்லாம் கூட எனக்கு எல்லாமே கர்த்தராலே வர வேண்டும், அவர் மூலமாய் வர வேண்டும், எது வரணும் சரி அவர் வழியில் தான் வர வேண்டும் என்று எல்லாவற்றையும் కర్తருக்கு என்று కాస్తున్నவர்களే அவர்கள் తాழ்மைయున్నవారై పైకి ఎదిగి రావాలంటే కూడా అది దేవుని వల్లనే రావాలని వేచి ఉంటారే వాళ్ళే దీనులు. யாரெல்லாம் நான் மேலே ஏறி வர வேண்டும் என்று அதற்காக கர்த்தருக்கு என்று காத்திருக்கிறார்களோ அவர்களே கர்த்தருடைய பார்வையிலே తాழ்மையுள்ளவர்களாய் காணப்படுவார்கள். పేతురు 5వ అధ్యాయము 6వ వాక్యాన్ని చదవండి. 1 పేతురు 5వ అధ్యాయం 6వ వచనం పడి ఉంగల్. ಸಿಂಹಾಸನವು 4 ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿ దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள். அவருடைய பலத்த கைக்குள்ள என்னவா இருக்கணும்? அடங்கி இருக்கணும். அடங்கி இருக்கிறோமா? அடங்குன்னு சொன்னா அடங்குறோமா? அடங்குடா தாய்மார்களுக்கு பிள்ளைகளை டேய் அடங்குடா, ஒரு இடத்துல இருடா, அடங்குடா, ஒரு இடத்துல ஒரு நாளைக்கு 10 வாட்டியானாலும் இந்த வார்த்தை சொல்லு. அங்க போவாதடா, விழுந்து போயிடுவே, ఇక్కడ போவதுரா, ఇక్కడ గుంతుందిరా, నీళ్ళుందిరా, போவதுரா, அடங்கிடுறா, உட்காருறா. அடங்கிருன்ற வார்த்தை சொல்லாமல் போனாலும் அந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிற வார்த்தைகளை பலமுறையாக சொல்லி இருப்போம். கர்த்தர் நம்மளை உயர்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால், ஏற்ற வேளையில நம்மை உயர்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கர்த்தருடைய బలமான కరతల అడగి இருக்க வேண்டும். తగిన సమయమందు దేవుడు మనల్ని హెచ్చించినట్లు మనము దేవుని యొక్క త్రాణి కలిగినటువంటి బలమైన హస్తము క్రింద ఎట్లుండాలి? దీనత కలిగి ఉండాలి. ஏற்றுக்காலத்தில் தேவன் நம்மை உயர்த்தபடிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்கெல்லாம் எல்லாம் அடங்கி இருக்க வேண்டும். అబ్రహామును గురించి మనం చూసినట్లయితే ఆబ్రహాము గురించి మనం பார்க்கிறோம். అబ్రహాముకు 99 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు ఏరకురియ అబ్రహాముకు 99 వయదాన పోదు. బాగా గమనించండి. అబ్రహాముకు 99 సంవత్సరాల వయసు గలవాడైనప్పుడు நீங்கள் நன்றாக கவனியுங்கள். இந்த ஆபிரகாமுக்கு ஏறக்குறைய 99 வயதா இருக்கிறது. దేవుడు అతనికి కనపడి అతనితో ఏమంటున్నాడు? அப்பொழுது தேவன் அவருக்கு தோன்றி என்ன சொல்லுகிறார்? 17 Genesis chapter 17 first verse. ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் படிப்போமாக. ಅಬ್ರಾಮನು 99 ವರ್ಷದವನಾದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ನಡಕೊಂಡು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರು. అబ్రహాము 99 ఏండ్ల వాడైనప్పుడు అబ్రహాము 99 వయసు ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై సర్వశక్తిగల దేవుడను నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై ఉండు. ஆபிரகாம் 99 வயதான போது கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. దేవుని యొక్క వార్త అబ్రహాముకి ఈ విధముగా చెప్పే కర్తరుడి వార్త ఇప్పుడే ఆబ్రహాముకు சொல்லப்பட்டது. అనగా దీని యొక్క అర్థము అబ్రహాము ఇంతవరకు యోగ్యుడిగా ఉండలేదని, அப்படியே அதனுடைய அர்த்தம் இதுவரைக்கும் கூட ஆபிரகாம் கர்த்தருடைய பார்வையில் உத்தமனாய் இருக்கவில்லை என்று, ఏ దోషము లేనివాడుగా ఉండలేదని అర్థము, எந்த ஒரு தோஷம் இல்லாமல் இல்லை என்றுதான் அர்த்தம். మన పిల్లలకు మనము పిలిచి நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அழைத்து 10 ఏళ్ల బిడ్డలకు పిలిచి రే యోగ్యముగా ఉండరంటా, నేనేమో యోగ్యమైన పని చేస్తున్నాను, ఎందుకు నన్ను యోగ్యముగా ఉండమంటా? వాళ్ళు యోగ్యముగా ఉండారా? వీళ్ళు యోగ్యముగా ఉండారా? యాకోబు యోగ్యముగా ఉండాడా? అభిషేక్ యోగ్యముగా ఉండాడా? అభిషేక్ యోగ్యముగా ఉండాడా? చూడు ఈడ యోగ్యముగా ఉండారా? హల్లెలూయా. నీళ్ళని చెల్లి పెట్టింటారు, పర్వాలే, ఏం తొందరలే, ఏం పర్వాలే. ఎన్ని మాటలు మాట్లాడతారా? మాట్లాడలేదా? ఎందుకు నన్ను యోగ్యముగా ఉండమనే? నేనేం అయోగ్యమైన పని చేస్తుంది? ఎందుకు నువ్వు నన్ను చూసి అట్లా అంటావు? ఎందుకు ఎప్పుడే నన్ను గుచ్చి మాట్లాడతావు? ఎందుకు నన్ను మాత్రం పొడుస్తూ ఉంటావు? అబ్బబ్బబ్బబ్బ, ఏదో ఒకటి జారి చెప్పినమ్మా ఉండొచ్చేమో, నేను యోగ్యముగా లేదేమో, నా తల్లిదండ్రులు ఏమో చూసిరేమో, లేదు పెద్దోళ్ళు ఏమో చెప్తూ ఉన్నారు, టీచరే సండే స్కూల్ పెట్టుకురే యోగ్యముగా ఉండరంటే ఏం నన్ను యోగ్యముగా ఉంటాను? నేను అమ్మని తోడుకొని వచ్చేది జగడానికి, నాయన తోడుకొని పాప మా టీచర్లు ఏం చేసేకైతుంది? మన దగ్గర ఎవరు లేవు. ఉదాహరణకు చెప్తాను. ఇక్కడ
ఒక బిడ్లకి ఈ విధముగా చెప్తేనే ఒప్పుకునేది లేదు కదా. మన బిడ్డలు మనం కన్న బిడ్డలే కానీ మనం నేర్పించే బిడ్డలే కానీ చెప్తే ఒప్పుకోనే లేదు కదా. చిన్న బిడ్డలకు చెప్తేనే ఒప్పుకోనే లేదు. பாருங்க, நம்ம சிறு பிள்ளைகளுக்கு நம்ம பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு சரியா இரு, உத்தமா இரு, சரியா இரு என்று சொன்னாலே அவர்களை கேட்டு அடங்கி இருப்பதில்லை அல்லவா? ఎంత పోరాటం పడినప్పుడు నేనేమో మనసులో పెట్టుకొని ఉన్నానంటావు, నన్ను చూస్తేనే నీకు అయ్యలేదు, నా మీద ప్రేమే లేదు, నన్ను ఒక మాదిరి చూస్తామని ఎంత సాధించి 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 అబ్బా ఎంత పీడిస్తారు కదా. అయితే ఇక్కడ అబ్రహాముకి దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఆబ్రహాముకు దేవుడైనవారు அவருக்கு தோன்றி నా సన్నిధానంలో నిందారహితుడిగా యోగ్యుడిగా ఉండమని చెప్పే எனக்கு முன்பாக நீ நடந்த உத்தமமா இரு என்று சொல்கிறார். అనగా ఇంతవరకు అతడు ఇదివరకు యోగ్యముగాను ఆ యొక్క దోషం లేని వాడుగా లేదని కనబడుతూ ఉంది. ఈ వార్త ఆ విధంగా కనబడుతూ ఉంది. அப்படி அந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது அவன் இதுவரைக்கும் கூட கர்த்தருக்கு முன்பாக உத்தமமா இருக்கவில்லை என்று தான் அர்த்தம். అబ్రహాము యొక్క ప్లేస్ లో అబ్రహాము యొక్క స్థలంలో వేరే ఎవరున్నను இந்த ஆபிரகாமின் இடத்துல வேற யார் இருந்தாலும் கூட 39 సంవత్సరాలు నాకే ஐயோ 91 వయసు వరకు అనుభవం నాకుంది. ఎவ்வளவு అనుభవం இருக்கிறது, ఎంత నా జీవితం నేను చూసి ఉన్నాను, జీవితంలో ఎంతనే பார்த்திருப்பேன், ఎన్ని నేర్చుకొని ఉన్నాను, ఎన్ని అనుభవాలు నేను పొందుకొని ఉన్నాను. చిన్న బిడ్డ ఏ దోషం లేకుండా ఉండు, యోగ్యుడిగా ఉండు అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. నేనేమి ఇంకా చిన్న బిడ్డ, అయ్యో ఉత్తమమా ఇరు సరిగా ఇరు என்று சொல்றாரு. என்ன சிறு பிள்ளையா, లేదా నాకేం అనుభవం లేని వాడదా, అప్పటికి అనుభవం இல்லையா, లేదా నేనేమన్నా అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నానా, లేదా ఉత్తమమా ఇல்லாமல் சரியாக வேறே காரியம் செய்கிறீனா, ఎందుకు దేవుడు నాతో ఇట్లా మాట్లాడే, அப்படி நான் கர்த்தருக்கு எப்படி என்னோட பேச வேண்டும். ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఆలోచన అబ్రహాము యొక్క ప్లేస్ లో ఎవరున్నా కూడా ఆలోచిస్తారు. சமூகரீதியாக அபிரகாம் இடத்துல யார் இருந்தா கூட அவருக்கு இப்படி தான் தோன்றி இருக்கும். అయితే అబ్రహాం ఏం చేసే, అబ్రహాం విశ్వసించు వారికి ఆయన తండ్రిగా మారాల్సినటువంటి ఒక మనిషిగా ఉండే. ఇది విశ్వాసికులకు తప్పకుండా అబ్రహాం మార వేண்டிయదా இருந்தது. ఈ యొక్క వార్త దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పినప్పుడు இந்த வார்த்தை தேவன் அபிரகாமுக்கு சொன்னபோது, ఎందుకు ప్రభువా, ఎదకు కర్తావే, నేను ఏం చేశాను ప్రభువా, నా దోషమేమి ప్రభువా, నేను చేసిన నేరమేమి ప్రభువా, నా తప్పు నేను తిద్దుకుంటాననే వార్త కూడా చెప్పలేదు. నేను சொன்ன திருத்திக்கொள்ள வார்த்தை கூட அபிரகாம் சொல்லలేదు. నేను కూడా తన మనసులో ఆలోచించలేదు. ఎదకు కర్తావే నేను இப்படி சொன்னேன்னு கூட వార్த்தை కూడా నిలకడలేదు. దేవుని దగ్గర ఎందుకొని ఒకే ఒక మాట కూడా దేవుని దగ్గర మాట్లాడలేదు. ఏ తర్కము అబ్రహాము చేయలేదు. எதற்கு தேவன் இப்படி சொன்னார் என்ற வார்த்தைகள் அவர் தோணவில்லை, கர்த்தரிடத்தில் கேட்கவும் இல்லை. వార్త విన్న వెంటనే అబ్రహాము తను తాను తగ్గించుకొని వార్త కేటనే అబ్రహాము తనని తాழ்తికొన్నాడు. దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ వార్తని అబ్రహాము అంగీకరించే కర్తర్ சொன்ன వార్த்தை ఉడనే அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். దేవుని యొక్క బిడ్డ ఇలాగ ఎంతమంది మనం అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము? దేవుని పిల్లలు நம்மில் எத்தனை பேர் இப்படி கர்த்தர் சொன்ன உடனே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம்? ఒకవేళ నువ్వు అంగీకరించడానికి మనసు కలిగి ఉంటే, ஒருவேளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனம் இல்லாமல் போனால், మనసు ఉంటే, మనసు இருந்தால், నువ్వు ఏ తర్కము చేయకుండా, ఏ వాదన చేయకుండా, ఏ ఒక విమర్శలు చేయకుండా నువ్వు చెప్పిన మాటకి నీలో ఉందో లేదో నువ్వు అంగీకరించినట్లయితే, ஒருவேளை கர்த்தர் சொன்ன உடனே அந்த வார்த்தைக்கு நீ அதை அவர் இருக்கிறதா இல்லையோ அதுக்கு உடனே நீ அதை ஏற்றுக்கொள்வாய் என்று சொன்னால், నిశ్చయముగా నువ్వు దేవుని యొక్క దృష్టిలో అమూల్యమైనటువంటి ఒక బిడ్డ. நிச்சயமாக கர்த்தருடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றவனாய் இருப்பாய். దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీ దీనుల్ని ప్రేమించినటువంటి ఆ యొక్క పట్టికలో నువ్వు కూడా వచ్చదు. தாழ்மையுள்ளவனை நேசிக்கிற கர்த்தர் அந்த பட்டியலில் நீ கூட வந்து விடுவாய். ఆయన మాట చెప్పినటువంటి ఆ వార్తకు ఒక వార్త కూడా తన మనసులో కూడా అబ్రహాము ఆలోచించలేదు. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு தன்னுடைய மனதில் கூட నక్షత్రముల వలె, ఇసుక రేణువుల వలె, ఆ ఇసుక వలె ఆయన ఆశీర్వదించి అనేకులకు విశ్వసించే వాళ్ళకి తండ్రిగా మారటకు ముందు అబ్రహాము ఎన్ని అనుభవాలతో దేవుడు నడిపించిన అతను దీనతని తను తగ్గించుకొని దేవుని మాటకు లోబడినటువంటి ఒక మనిషిగా కనపడే అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. வானத்தின் நட்சத்திரங்களை போராடுகிற சந்ததியும் பிறகு அந்த கடற்கரை மணலத்தனை ஜனங்களை ஆஸ்வதிப்பென்று சொன்ன விதமாக ஆபிரகாம் தன்னை இவ்வளவாக தன்னை தாழ்த்தி இருக்கிறார். ప్రభు యొక్క లోకములో వచ్చిన జీవించిన ఆ దినాల్లో కూడా యేసు భూమిలో வந்து జీవిత నాட்களிலும் கூட తాను పరిశుద్ధత కొరకు తను తాను తగ్గించుకొని పరిశుద్ధం செய்து தன்னை தாழ்த்தினார். తిట్టిన వారిని ఆయన ప్రతిగా తిట్టలేదు, தன்னை திட்டினவர்களே அவர் மாறாக திட்டவில்லை, ప్రతిగా ఆయన బాధ పెట్టలేదు, தன்னை துன்பப்படுத்தலுக்கு விரோதமாக அவர் துன்பப்படுத்தவில்லை. ఒక్క వార్త అంటే 10 వార్తలు అనేసి వస్తాం. మనసు ఆరలేదు, నేను ఊరికే ఉంటే నన్ను ఎందుకు ఒక వార్త అనేది అని మనం మనసు ఆరకుండా ఎన్ని వార్తలు అంటాము? 10 వార్తలు అంటాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేంతో అంటాము? దేంతో అంటాము? నాలుకతో అంటాము. నాలుక ఎట్లుంటుంది తెలుసా? ఎవరికి తెలియదు.
అది చాలా సురక్షితంగా భద్రకోట్లపై చేరుకొని ఉంది. అది ఎంత సురక్షితంగా ఉందంటే దానికి ఎన్ని పాదకాపులు, దానికి ఎన్ని గేట్లు, దానికి ఎన్ని కంపీలతో భద్రంగా పండ్ల కోట, దానికి పండ్ల కోట్ల లోపల భద్రంగా ఉంది. అయితే సమయం వచ్చినప్పుడు వచ్చి టక్కమని చెప్పి లోపలిపై టక్కమని. మనల్ని ఎవరైనా తిడితే నాలుగు తిట్టిందే నాలుగుని కొట్టేసేది కొట్టుతారా ఎవరైనా? నాలుగుని ఎవరైనా కొడతారా? తిట్టింది ఎవరు? నాలుగే కదా. పాపం ఊరికే ఉండే చేతుల్ని, కాళ్ళని, వీపుని, తల అన్నీ కొడతారు, అన్నీ దెబ్బలు తినాల. అనింది ఎవరు? తల నిందా, లేదా చీల నిందా, లేదా వీప నిందా, లేదా కాళ్ళ నిందా, వేళ్ళ నిందా? ఏమి అనలే. అనింది ఎవరు? నాలుక. అయితే అనేసిపోయి ఎక్కడ దొరుకుని ఉంది? లోపల కోట్ల దొరుకుని ఉంది. ఎవరు వచ్చి దాన్ని ముట్టికి కానటువంటి కోట్ల దొరుకుని ఉంది. అలాంటిదే మన యొక్క శరీరంలో ఉండేటటువంటి నాలుక. இப்படிப்பட்ட ஒரு நாமத்தால் நமக்கு மாம்சத்திலே அது நம்ம சரீரத்தில் இருக்கிறது. எல்லா అన్ని మొత్తము జరిపించేది అదే. మొత్తము జరిపించేది, నిప్పులు పెట్టేది అదే, కూల్చేది అదే, పడద్రోసేది అదే, అంటించేది అదే, అన్ని అదే. 2 పేతురు 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 23వ వాక్యం చదవండి. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 23వ వచనం పఠించండి. ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు. ఆయన తిట్టిరి, దూషించిరి, బదులు ఆయన దూషించలేదు. ఆయన శ్రమ పట్టబడి, చాలు, ఆయన దూషించబడి ఆయన దూషించలేదు. அவர் பயப்படும்போது பதில் வையாமலும், పాడుపడుம்போது భయమురుతామலும், ఆయన తిట్టినప్పుడు, ఆయన దూషించినప్పుడు ప్రతిగా ఆయన దూషించలేదు. அவர் பயப்படும்போது பதிலாக அவரும் பயமில்லை. శరీరంలో ఉండేటువంటి ఒక చిన్న అవయవమే இது நாவு என்று சொல்வது நம்முடைய சரீரத்திலே ஒரு சிறிய அவயவமாய் இருக்கிறது. నాలుక ప్రేరేపించబడినప్పుడు இந்த நாவானது ஏவுதலைப்படி என்ன சும்மா விட்டுடுங்க. கலார்னிங்களா நான் பேசுற வார்த்தைங்க ఒక நன்னே நான் பேசினா அவங்க காதல ரத்தம் வருமா? அப்போ இவ்வளவு பெரிய புல்லட்டுங்க அந்த வார்த்தைங்க. புல்லெட் அடிச்சா அப்படியே உள்ள போயிட்டு ரத்தம் வந்து செத்து போயிடுவாங்க. நான் பேசுற என்ன சும்மா விட்டுடுங்க. கலார்னிங்களா நான் பேசுற வார்த்தைக்கு எதிரில் இருக்கிற மனுஷனுடைய காதல ரத்தம் வருமானா அது எவ்வளவு పవర్ఫుల్ அந்த వార్త இல்லையா? మన యొక్క నాలుక అంత పవర్ఫుల్. నిజమే, మన యొక్క నాలుక ప్రేరేపిస్తే దాన్ని ఏమంటే దాన్ని ప్రేరేపించే దాన్ని ఏమంటారు? దాన్ని రెచ్చగొట్టుకుంటే, దాన్ని కలిగితే, దాన్ని రెచ్చగొట్టుకుంటే, దాన్ని ప్రేరేపిస్తే ఏం చేస్తుంది? సర్వ ప్రపంచమునికి, అంటే సర్వ ప్రపంచం అంటే మన శరీరం మొత్తానికి ఏం పెట్టేస్తుంది? నిప్పు పెట్టేస్తుంది. హల్లెలూయా. మండి దహించుకొని పోవాల. నాలుక ప్రేరేపించబడినప్పుడు సర్వ ప్రపంచానికి. చదవండి యాకోబు 3వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం చదవండి. యాకోబు 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం పఠించండి. నాలుక అగ్నియే. నాలుక అగ్నియే. నాలుకేమే? అగ్ని, అగ్గి పుల్ల అగ్గి. నాలుక అగ్నియే. నాలుక మన అవయవంలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై. పాప ప్రపంచం ఎక్కడుంది? నాలుక. పాప ప్రపంచం అన్ని మాట్లాడేది అదే, అందరికి నిప్పులు పెట్టేది అదే, ఇంటింటికి పైసిచ్చులు పెట్టేది అదే. వాడు మంటకొని, వాడు తల బుర్రలు పగలగొట్టుకొని, వాళ్ళు హాస్పిటల్ పాలై ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే దానికి కారణము అదే. అందరికి ఒక్క జాగాలో ఉండేలే, ఒక లోపల ఉండేదే తెలిసేలే. అయితే ఒక్కరిని నెమ్మదిగా పెట్టలేదు. అంత పెద్దది ఈ నాలుక. కన్నడದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅದನ್ನ. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಗೆಯು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗ, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಕಿಚ್ಚು, ಇಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಕಿಚ್ಚು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನು ಒಂದೇ ಇಷ್ಟೇ ಕಿಚ್ಚು. ಕಿಚ್ಚುಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರತ್ತ, ಆ ಕಿಚ್ಚುಪೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರತ್ತ ಆ ಪುಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಬೆಂಕಿನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. హల్లెలూయా. ఆ చిన్న నిప్పు తగిలించిన వెంటనే అడవిని కూడా కాల్చేస్తుంది. మన నాలుక కూడా అగ్నియే. అదే విధంగా நம்முடைய நாவும் கூட ஒரு அக்கினி போன்றதா இருக்கிறது. సర్వ ప్రపంచమునికి అది చిచ్చు పెట్టి కాల్చి పడేస్తుంది. நம்முடைய அவயவம் போன்ற முழு பிரபஞ்சத்துக்கு அது நெருப்பு கொளுத்தி விடுகிறது. 26వ వాక్యం చదవండి. యాకోబు 1వ అధ్యాయం 26వ వచనం పఠించండి. ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವವನಾದರೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೋಸ
ಮೋಸಗೊಳಿಸುವವನಾದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಆ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ఎవడైనా నోటికి కళ్ళెమో పెట్టుకొనక నోరు అనుంది, నాలుకకి కళ్ళెము పెట్టుకొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనొచ్చు. ఆ నాలుకకు కళ్ళెమును పెట్టక తన హృదయమును మోసపరచుకుంటే భక్తి గల వాడనని అనుకొనిన ఎడల వాని భక్తి వ్యర్థమే. వ్యర్థమే. నేను భక్తి కలిగిన వాడు అనుకుని కూడా మన యొక్క భక్తి వ్యర్థమే. తమిళ్ல உங்களில் ஒருவன் ஆ. தன் நாவை அடக்காமல் நாவை அடக்காமல், தன் இருதயத்தை ரொம்ப வஞ்சித்து அழகா இருக்குது. வாய் அடக்க இல்ல, நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவபக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவபக்தி வீணா இருக்கும். அவனுடைய தேவ பக்தி எப்படியா இருக்கும்? வீணா இருக்கும். அவனுடைய தேவ பக்தி వీణా ఇరుకుం. నావై అడక வேண்டும். మన నాలుకని అదుపులో పెట్టుకొని మన హృదయముని వంచిస్తే అలాంటి వాళ్ళ భక్తిగా ఉన్నామంటే కూడా వ్యర్థమే. தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவபக்தியுள்ளவன் என்று சொன்னால் அது வீணா இருக்கும். యాకోబు 3వ అధ్యాయం 1-2 వాక్యాలు చదవండి. யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை படிப்போமாக. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಬೋಧಕರಾದ ನಮಗೆ ಆ, ಕಠಿಣವಾದ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಠಿಣವಾದ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಹುಮಂದಿ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಡಿರಿ. ಬಹುಮಂದಿ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪುವುದುಂಟು. ತಪ್ಪುವುದುಂಟು. ಒಬ್ಬನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕನು ఆ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ఈ దినాల్లో అనేకులు లేచింటారు. చూసిన వాళ్ళంతా బోధకులే. అందరూ ఇంటింటికి బ్యాగ్ తగిలేసుకొని లేనిపోని ఉపదేశాలు చెప్పుకొని కలబెట్టి తల్లి బిడ్డలు పిల్లలకి ఒకటిగా ఉండేదానికి లేకుండా దేవుడు నాకు ఇది చెప్పని రోదనలు ఇచ్చి లాస్ట్కి జరగకూడని కార్యాలంతా కూడా జరిగిపోయింది. హల్లెలూయా. ఇంట్లో జ్వరపడేది పాపం ఒక ఇంటికి ఊడ్చేకపోతా ఉందంట. చర్చి ఊడ్చేక ఆయమ్మే కాని రాకుండా పోయిందంట. అన్నని చూస్తే పాస్టర్ కూడా కాని రాలేదంట. హల్లెలూయా. అనేక కార్యాలు జరుగుతూ ఉంది. మన నాలుకే అన్నిటికీ కాదు. నయవంచన చేసేది నాలుక. ఈ యొక్క నాలుకను మనం అదుపులో పెట్టకపోతే తీర్పు భయంకరంగా ఉంటుంది. இந்த நாவை நாம் அடக்காமல் போனால் நமக்கு தீர்ப்பு பயங்கரமா இருக்கும். మనం నాలుకను అదుపులో పెట్టుకుంటే நம் நாவை அடக்கி வைத்திருந்தால் ఆటోమేటిక్గా మనం పరిశుద్ధులం అవుతాము. நாம் தானாகவே பரிசுத்தமாக மாறி விடுவோம். పరిశుద్ధులు కావాలి అని కోరుకునేవాళ్ళు, பரிசுத்தமாக மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் నాలుకకి బీగం వేసి మన నాలుకని అదుపులో మనం పెట్టుకోదాము గాక. நம்ம நாவுக்கு அதுக்கு பூட்டை போட்டு நம்ம நாவை அடக்கி வைப்போமாக. పరిశుద్ధతని సాగించేదానికి మనకి మనకి సులభం అవుతుంది. அவருடைய பரிசுத்தத்தை முன்னேற்றி செல்வதற்கு அது சுலபமாக மாறிவிடும். ఈ రోజు నుండి అనవసరమైనటువంటి అవసరం లేనటువంటి కార్యాలు, అవసరమైన కార్యాలు, మొబైల్ నెత్తుకుంటే 1 గంట సేపు మాట్లాడేది. ఆ సమయంలోనే నాకు అనిపించేది సేవకుడు ఉండాలా. ఇప్పుడు వీటిని ఎవరప్ప అణిచేవాళ్ళు ఇంతసేపు మాట్లాడతారే సేవకుడు ఉంటే మొబైల్ అనే మాట మేము అంతంత ఉద్యోగాలు అప్పుడే చేస్తా ఉన్నాం. ఆ కాలంలో కూడా ఒక ఫోన్ లేదు. ఉంటే అది ఏమి ఎక్కడ ఎవరైనా ప్రేయర్లకు మాట్లాడితే కూడా అది కూడా ఇదే అట్లుండింది. హల్లెలూయా. ఎంత మంచిగా అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. హల్లెలూయా. మనము పరిశుద్ధత కాకపోతే మనము దౌర్భాగ్యముగా విడవబడినటువంటి ఒక స్థితిలో కనబడతాము. நாம் பரிசுத்தமாக மாறாவிட்டால் நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய நிலைமை பரிதப்பிக்கப்பட நிலைமையில் காணப்படுவோம். పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరు దర్శించలేరు. ஏனென்றால் தேவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும். రోజు మన యొక్క దేవుని మనం ముఖాముఖిగా దర్శించలేము. ஒரு நாள் நம்முடைய தேவனை முகமுகமாய் பார்க்க இருக்கிறோம். పరిశుద్ధత కలిగిన వాళ్ళు దేవుణ్ణి దర్శించి దేవుని యొక్క రాకడలో పోతారు. పరిశుద్ధత లేని వాళ్ళు విడవబడి దేవుని దర్శించకుండా విడవబడి నరక మనం అంత్యక్రిస్తుని యొక్క పరిపాలనకి మనం పోవాల్సి. யாரெல்லாம் பரிசுத்தமாக இருப்பார்களோ அவர்கள் தேவனை தரிசித்து கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். யாரெல்லாம் பரிசுத்தம் இல்லாமல் இருப்பார்களோ அவர்கள் கைவிடப்பட்டு அந்த அந்திகிறிஸ்து வருகையிலே அவர்கள் அந்த உபத்திரவத்தை அனுபவிப்பார்கள். ఎవరు శుద్ధీకరించుకొని, ఎవరు తగ్గించుకొని శుద్ధీకరించుకొని పరిశుద్ధులుగా మారదురు అంటే யார் தங்களை தாழ்த்திக் கொண்டு பரிசுத்தவான்களாக மாறுவார்கள் என்று சொன்னால் దీనత కలిగిన వాళ్ళే, తగ్గింపు కలిగిన వాళ్ళే, தனக்கு தாழ்மை உள்ளவர்கள் மாத்திரமே. మనము దీనతని మనం చేతి పట్టి పరిశుద్ధతను మనం కొనసాగించదు. ஆகிய நம்ம தாழ்மையை கையில் பிடித்துக் கொண்டு பரிசுத்தத்தை தொடர்ந்து செய்வோமாக. మన యొక్క హోలీనెస్ లో ఎన్ని లెటర్స్ అయింది? హెచ్ ఒకే ఒక లెటర్ అయింది. ఇప్పుడు ఇంత